梅毒不是性命吗？是你有没有搞错吧？我私生活很检点，我除了和我爱人，我没有和其他任何人乱搞过。梅毒不是自己检点就一定能避免的，你让你的爱人来做一次检查。老婆，回来了。把酒给我，把酒给我！陈默，你不能再喝了，为了一个背叛你的女人，不值得。你说漂亮女人最后都会出轨吗？陈默，你放心吧，我会一直陪着你的。看着我。陈默，我没有过，我。肯定是医院搞错了。白灵是绝对不会出轨的。是的。他怎么会穿这么吓人的东西？喜欢吗？这个东西是你买的？嗯。平时最讨厌这种东西了吗？老公，你不喜欢吗？梅毒不是自己检点就一定能避免的，你让你的爱人来做一次检查。老公，你怎么了？身上怎么这么多红点？怎么胳膊上也紫了？我好像海鲜过敏了。自从上周同学聚会吃完海鲜之后，我就浑身发痒。老公，你帮我挠挠后背吧。老公，你怎么了？没事，我就是有些太累了。我先去洗澡。对，聚会那天白灵没回家。喂，老婆，这么晚了还没回来，我要不要去接你啊？那个玲玲老公，蓉蓉她喝多了，先不回去了。老公，老婆在哪儿？我要不要去接你啊？先挂了啊！喂，他不会对不起我的。老公，换洗的衣服给你放门口了。肯定是我想多了。这回是我内裤的尺码。走。白灵，这谁的内裤？这就是你的呀。屁股有我2个大。我问你，楼下有个男的一直在盯着我们家，他就是找你的。老公，你在说什么呀？是不是有什么事儿瞒着我？不是你说的吗？还要玛丽的花，大点松快些嘛。新买的。说话。老公，你今天是怎么了？
神经兮兮的。老公，你最近是不是公司压力太大了？都真的是我想多了。唯独和那个男人这么解释。我们明天去趟医院吧。去医院？你身上起了那么多红点儿，我认识皮肤科的专家，我想带你去看一下。老公，我就是过敏，擦些药很快就能好了。老公，我后背擦不到，你帮帮我忙。老婆，同学会结束那天晚上，你去哪儿了？不是和你说了吗？同学会那天啊，我不小心喝多了，一睡醒就在花花家了。那他们家那天只有你们2个人吗？对啊，老公，不然还能有谁呢？老婆，你身上过敏已经好几天了，我还是有些不放心，所以明天我们去医院看一下。老公，我明天约了瑜伽课，咱们后天去医院。好，后天我陪你去。嗯，老公要抱抱，我想。明天还有事情，今天太累了。玲玲，你知道我等这一天等了多久了吗？老公，老公来了，老公，老公来了。老公，我真的很爱你。希望梦话都是真话。没被你老公发现吧？王明有急事找你。王明，聊天记录你都删了，白灵，你真的有事瞒着我？是我抽的烟，家里果然有别人来过。这谁的内裤？这就是你的呀？屁股有我2个大。我倒要看看你到底是谁。老公，这么早啊？早餐还没吃呢。他最近工作忙，晚上也不一定几点回来，你就不用等我。好，辛苦了，我的老公。别太累了。喂，小刘，我今天有点事儿，就不去公司了。另外，你帮我查一下，你嫂子的同学中有没有一个叫王明的？操！白灵，看来你真是不挑啊，连这种货色你都配得上。贱人！我才刚走你就着急领男人回家是吧？操！昨天气这个时候换。王明，喝口水吧。你喝什么水呀？直接开干！
王明，你慢点啊！你老公也是的，这点小事都解决不了啊！我太忙了，没时间。这不就顺带手的事儿吗？你别着急啊，今天有的是时间。怎么样？是不是比你老公厉害啊？老公，你怎么会来了？在干嘛？老公，先出去，等会再说吧。贱人！贱人！喂，哎，你干什么？是，这看来有点误会啊。我是修水管的，平常也维修燃气。修水管？老公，我们先出去吧。老公，你就穿这身修水管？老公，和你介绍一下，这个啊是我的老同学王明，和你提起过的。他呀是我的初中同桌，前几天啊我们在买菜的路上刚好碰到了。他就是那个给你写了一箱子情书的同桌。哎呀，你说这个干什么呀？嗨，那都是小时候啊瞎胡闹，这都过去多少年了。陈总，我是真羡慕你啊，事业有成，还娶了这么漂亮的老婆，不像我，整天只能修修水管、燃气灶什么的，真是不能比呀。那个，我还有事儿，就先走了。玲玲，之后有事儿再喊我啊。陈总，家里水管堵了的话，能通就自己通，别让老婆到处找人通。王明，我送你吧。来，老公，不用了，免得陈总误会。老公，你最近怎么回事啊？你怎么这么没有礼貌、没教养呢？这都不像你了。没礼貌没教养。你大早上起来穿个睡衣下去领别的男人叫有礼貌，你被他玩湿成这样叫有教养。看不出来你口就这么急吗？你不能等你男人走远点让他发浪吗？陈默，你把话说明白，你到底什么意思？什么意思啊？结婚这么多年，你吃什么能过敏成这样？我不知道吗？你敢对天发誓这是过敏，不是什么脏病吗？陈默，你什么意思？什么意思啊？去医院！陈默，混蛋！操！家里水管堵了的话，能通就自己通，别让老婆到处找人通。自己的女人用你管？宝贝儿，你老公今天晚上下班啊？你知道我等这一天等了多久？有的是时间。哎呀，等会儿，旁边还有人呢。不是那个，他看什么呢？问你话呢？那你傻屌，宝贝儿，你看他那衰样，该不会是他老婆？像你一样在外面偷着偷。哎呀，妈的狗东西！狗东西！出来！出来！我他妈干死你！出轨！你老婆出轨了！出来！怎么回事的？老婆回来干了正好。操！白灵，我原本以为我误会你了，看来你是整体送到别人家里去吧。行了，这样前面那辆宝马。好，接电话，接电话，接电话。兄弟，这种事看开一点，
不说话，没人把你当哑巴。快看！好。妈的，狗男女！先生，给太太买衣服吗？我帮您推荐一下。哦，刚刚那个是我朋友，他带着他女朋友过来的，我是和他们一起的。哦，他们在试衣间呢。他们可是我们家老顾客了，前2天刚从我们这儿拿了很多衣服呢。我带您过去。好，先生，试衣区在那边，这里是休息区，您可以坐在这里等他们一下。好，谢谢。白灵，我看你到底能装到什么时候？要帮忙吗？嗯，拉链有点紧，你消收一下。啊，叫你收腰，你翘屁股干什么？不对呀，最近玩的多，你屁股是不是变大了？谁呀？对不起，不好意思，是我认错人了。神经病吧？你去哪儿了？白灵，我给你一次坦白的机会。结婚6年，你有没有做过对不起我的事情？你怀疑我？你回答我的问题。如果我说有的话，那你就信了是吗？你这算是默认了吧？你既然真的怀疑我，给我走！医院。去把体检做了。逼我，白莲，我告诉你，我给过你机会，是你自己不珍惜。这份体检单决定我们要不要继续过下去。陈默，想不到你我之间的信任抵不过一份体检单。我做。拿去。怎么样，医生？我老婆到底染没染脏病？你老婆啊？结果出来了吧？我老婆她到底有没有脏病？你老婆啊？你老婆各项指标正常，没有任何问题。这不可能，她身上密密麻麻明明起了很多红点。别紧张，应该只是普通的过敏。但我为什么会得这种病？陈先生，医患之间最忌讳的就是有所隐瞒。你确定你没有和别的异性或者同性发生过性行为、接吻、过激的身体接触也算？你放心，我会替你保密的。确定，我100%确定，绝对没有。这有没有可能是误诊？病毒初期确实有可能是误诊。这样，你明早再过来做一次复诊，我全面给你做一次检查，以后让你安心。那就麻烦你了，医生。看来我真的误会我了。还生气呢？回家给老婆赔罪。老婆，老婆，赶紧出来！你看我给你买什么礼物了？老婆，老婆，还在生气啊？今天是我错了，我不该不相信你，我以后绝对不这样，好不好？老婆，老婆，看我。别了！
Jika pipa air di rumah Anda diblokir, jika Anda bisa memahaminya sendiri. Jangan biarkan istri saya mencari orang di mana-mana. Kenapa kamu di sini lagi? Suamiku sudah meragukan kami. Lalu tunggu sebentar. Pria dan wanita anjing. Bailing. Anda bermain sangat liar. Siapa kamu? Siapa kamu? Ponsel istri saya. Bagaimana bisa dengan Anda? Bagaimana saya tahu? Anda mengatakannya lagi. Kamu tidak tahu. Ini mobil bos saya. Di mana bos Anda? KTV malam. Kamar 404. Wang Ming. Di mana Wang Ming? Saya akan bertanya di mana Wang Ming berada. Wang Ming, bagaimana dengan Wang Ming? Wang Ming. Siapa kamu? Saya akan bertanya di mana Wang Ming berada. Keluar dari sini. Buka pintu. Bailing. Saya tahu Anda di dalam. Anda membuka pintu dan membukanya. Suami, kenapa kamu di sini? Kenapa aku di sini? Jika saya tidak datang, bagaimana saya bisa tahu? Saya biasanya lembut dan berbudi. Itu saja. Bagaimana saya mengenal Anda, Bailing? Bermain sangat liar. Bailing, Anda melakukan ini. Apakah Anda pantas mendapatkan saya? Suami, kembali dulu. Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Apa yang Anda jelaskan kepada saya saat Anda membuka pintu? Anda menjelaskan bahwa Anda membawa saya di punggung Anda. Dari kapan? Apakah itu pencuri? Suami, dengarkan aku. Bailing, Anda menyentuh hati Anda. Tanyakan pada diri Anda. 6 tahun pernikahan. Bagaimana saya memperlakukan Anda? Saya datang dari pedesaan. Aku tidak menyukaimu. Anda telah memberitahu dan orang tua yang masuk akal. Anda bersedia menikah dengan saya. Saya mengakui cintamu. Tapi apakah kamu tahu? Aku akan membiarkanmu. Tidak di depan kerabat Anda. Tidak bisa mengangkat kepala Anda. Berapa yang saya bayar? Saya tahu suami saya. Anda tahu? Anda tidak tahu. Saya akan mendapatkan pesanan. Saya akan minum dengan klien saya. Saya memiliki perforasi perut setelah minum. Saya tidak perlu khawatir tentang Anda. Saya bohong pada Anda. Saya bilang, saya sedang dalam perjalanan bisnis. Selain saya terburu-buru periode. Konstruksi saya telah bekerja lembur. Selama beberapa bulan saya melakukannya. Juga jangan khawatir Anda jadi saya. Akan melakukannya setiap malam. Mendengarkan Anda tertidur, saya baru saja naik ke sini. Sekarang saya melihat bahwa saya telah melakukannya dengan saya. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan dengan orang lain. Apakah Anda bisa melakukannya dengan saya? Lakukan? Apakah Anda bisa ada yang bisa saya dengan orang-orang yang bisa melakukannya dengan orang lain? Apakah Anda bisa melakukannya dengan baik? Apakah Anda bisa melakukannya dengan orang lain? Apakah Anda bisa melakukannya dengan orang yang bisa berpikir? Tidak ada yang bisa saya lakukan di sini. Alasan saya melakukan ini hanya tidak ingin membiarkan kesalahpahaman di antara kami semakin dalam. Bailing telah ada di sini. Anda masih menjelaskan. Saya akan berikan yang terakhir. 3 detik. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. 3. Lama tidak melihat saudara. Dengarkan aku, dengarkan kamu. Berjalan. Chenmo. Chenmo berhenti. Bukan apa yang Anda pikirkan. Chenmo, kamu cukup gila. Wang Ming, apakah kamu baik-baik saja? Bailing, buka mata Anda dengan tenang. Tunjukkan dengan jelas, saya suamimu. Jadi Anda memantau saya. Di ponsel saya, posisi instalasi, batasi kebebasan pribadi saya. Anda tidak melakukan hal buruk, jangan takut diselidiki. Anda telah melakukan banyak hal, maaf untuk bisnis saya. Anda menyalahkan saya karena meragukan Anda. Tuan Chen, Anda benar-benar terlalu banyak berpikir. Antara saya dan Ling Ling, jelas dan jelas. Menurutmu aku buta? Saya telah melihat semuanya. Anda bilang Anda tidak bersalah. Berhenti. Kamu binatang buas. Beraninya kamu memukul suamiku. Suamimu. Suamimu. Tidak apa-apa bermain-main. Bagaimana dengan antara suami yang berlagak? Ada sedikit kesalahpahaman. Izinkan saya memperkenalkannya. Hua bermain ini istriku. Bagaimana dengan kami bertiga? Kelas di sekolah menengah pertama. Ling Ling ini milikmu. Suami yang mencurigakan. Terlalu gelap untuk memulai. Lihat, kamu menelepon suamiku. Hua menyesal. Chenmo, minta maaf dengan cepat. Meminta maaf. Apakah Anda mengelompokkan? Perlakukan saya sebagai orang bodoh.
Anda bilang dia adalah suamimu. Dia adalah suamimu. Anda menatapnya dengan tenang, campur dengan istri saya. Anda adalah istri saya. Anda masih bebek tua. Anda cukup Chen Mo. Di matamu. Itulah saya. Apakah ini orang yang nakal? Anda akan pergi ke tempat seperti ini. Anda berpakaian seperti ini. Dan dengan Anda, teman sekelas lama, berjalan bersama. Apa yang Anda katakan untuk saya pikirkan tentang Anda? Ling Ling. Suamimu, bukan apa-apa, benar. Ah, wajah suamiku. Itu sayangku. Istri Anda muntah. Suami saya dengan baik hati membantu dengan hati-hati. Anda sangat dianiaya. Chen Mo. Apalagi yang ingin Anda katakan? Bagus. Karena Anda mengatakan Anda belum melakukannya. Maaf untuk bisnis saya. Lalu aku akan bertanya padamu. Kenapa kamu hari ini? Jangan menjawab telepon. Matikan telepon. Anda dan teman sekelas Anda lagi terjerat bersama. Melihatnya, Ling Ling, aku sudah memberitahumu. Percaya antara suami dan istri sangat rapuh. Anda sekarang tidak peduli berapa banyak penjelasannya, itu tidak berguna. Anda memberitahu saya bahwa suamimu sebelumnya itu penyakit yang mencurigakan. Saya belum percaya. Sepertinya sekarang maksudmu itu ringan. Dia tidak curiga. Saya pikir dia memiliki gejala paranoid. Saya harap Anda curang setiap hari. Jenis apa Anda? Apakah ini bagian Anda untuk berbicara? Saya sudah lama berpegang pada Anda. Gadis yang begitu baik mengepul, cuci dan masak untuk Anda setiap hari. Anda masih curiga padanya sepanjang hari. Apakah Anda memiliki pikiran yang buruk? Anda mengatakannya lagi. Cukup Chen Mo. Kapan Anda akan membuat masalah? Chen Mo telah menjadi teman sekelas. Setelah malam itu, Anda seperti orang yang berbeda. Anda dengan jengkel meragukan saya. Bagaimana Anda terjadi menjadi seperti ini? Aku akan memberitahumu. Itu karena saya mengetahuinya. Tahap awal virus, ini mungkin salah diagnosis. Itu saja. Anda akan datang ke sini besok pagi. Saya akan memberikan semuanya. Lakukan cek. Itu juga bagi Anda untuk merasa nyaman. Apa yang harus diketahui? Ini untuk membiarkan saya pergi ke rumah sakit. Chen Mo, saya pikir itu hal yang buruk. Tidak berlagak. Itu kamu. Chen Mo, lihat aku. Kenapa kamu tidak berani menatapku? Itu bukan diriku sendiri. Berkeliaran di luar. Memiliki penyakit kotor. Pada gilirannya, keraguan. Istriku. Jangan bicara omong kosong di sini. Sangat gugup. Saya menebak. Istri, jangan dengarkan omong kosong pembicaraannya. Aku sangat mencintaimu, jadi saya ingin tahu kebenaran. Chen Mo, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Maukah Anda mempercayai saya? Selama Anda mengatakan yang sebenarnya. Oke, saya bisa memberitahu Anda. Tapi Anda harus melakukannya. Berjanjilah pada suatu kondisi. Oke, saya berjanji. Saya tidak ingin menjadi ibu rumah tangga. Saya ingin melanjutkan karir saya. Mengapa Anda mengatakan ini tiba-tiba? 6 tahun pernikahan. Apakah itu karena aku tidak cukup baik untukmu? Apa yang Anda katakan? Saya tidak membelinya untuk Anda. Chen Mo, saya tidak membutuhkan rumah Anda. Sejak menikah, aku akan mendengarkanmu. Tinggal di rumah sepanjang waktu, hidupku, di sekitarmu. Tapi apa yang kamu dapatkan sekarang? Anda meragukan saya. Pantau saya. Bahkan, ingin membatasi kebebasan pribadi saya. Chen Mo, saya benar-benar takut. Saya takut sampai akhir. Kehilangan diri Anda terlebih dahulu. Kehilanganmu lagi. Bagus. Oke, saya berjanji. Lalu aku juga akan menanyakan pertanyaan. Saya paling membenci ini sebelumnya. Katamu, mengapa Anda berubah sekarang? Chen Mo, aku akan bertanya padamu. Berapa kali Anda menyentuh saya dalam sebulan? Malam reuni kelas, saya akan meminta nasihat Hua-Hua. Bagaimana cara menyimpannya? Hubungan antara suami dan istri. Hua-Hua memberitahuku, pria membutuhkan kesegaran dan stimulasi. Chen Mo, aku hanya menginginkanmu. Cintai aku seperti sebelumnya. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Lalu aku akan menanyakan. Pertanyaan kedua dia, malam itu mengapa dia berada di lantai bawah? Rumah kita, izinkan aku membicarakan hal ini. Bukankah kamu pergi ke rumahmu hari itu? Perbaikan pipa air tidak. Semua dibawa ke seluruh dituang di mana? Ling Ling hanya meminta aku untuk mengubahnya. Lagi-lagi pakaianmu, aku temukan setelah keluar dari kau melihat ke bawah dengan keyakinan dengan aku. Takut, aku takut akan konflik hanya bawa downstairs. Saya takut Anda akan salah paham. Itulah mengapa saya memberitahu Anda, sepasang pakaian dalam itu dibeli untuk Anda yang baru. Oke, maka aku akan bertanya padamu. Bagaimana dengan hari ini? Anda tidak menjawab telepon, matikan telepon. Anda membuat kekacauan di rumah Anda. Anda akan berpakaian seperti ini, muncul di tempat ini. Apa yang Anda ingin saya pikirkan? Ini ide saya. Hanya untuk membuatmu marah.
Anda memasang kamera di rumah, lokasi ponsel Ling Ling. Ling Ling belum bisa marah. Kami buat saja rencana. Lihatmu, berapa banyak lagi yang bisa saya buat? Tidak ada batas bawah. Anda pikir Anda sekarang, katakan ini. Apakah saya akan percaya? Chen Mo, Anda pikir saya benar-benar bersungguh-sungguh, bersembunyi darimu? Bisakah Anda menemukan saya? Ling Ling, Anda benar-benar tidak berbohong kepada saya. Chen Mo, pikirkan dengan cermat. Apakah ada yang mencintaimu lebih dari saya? Jika demikian sekarang, Anda belum mempercayai saya. Tapi kita hanya bisa pergi ke sini. Ayo bercerai. Anda mengatakan seorang wanita cantik. Apakah mereka akan menipu pada akhirnya? Chen Mo, jangan khawatir. Aku akan selalu bersamamu. Suami, aku sangat mencintaimu. Bai Ling. Istri, dengarkan aku. Aku sangat mencintaimu, itu sebabnya saya, mohon maafkan saya. Saya tidak akan lagi, ini tidak akan terjadi lagi. Bisakah Anda memaafkan saya? Keluarga ini memiliki sutra yang sulit untuk dibaca. Ling Ling, maafkan dia. Bagaimana dengan Tuan Chen? Itu juga momen kebingungan. Ubah aku, saya tidak akan mudah memaafkan. Chen Mo, aku bisa memaafkanmu. Saya juga telah membuktikan diri, membersihkan. Saya harap Anda tidak lupa apa yang menjanjikan saya. Jangan batasi saya lagi. Jangan pantau saya lagi. Aku berjanji padamu. Saya akan pulang, semua pemantauan dihapus. Oh, bukankah tidak apa-apa? Saya akan bertarung, itu tidak sia-sia. TN Wang, sepertinya kamu sangat murah hati. Tapi ada satu hal, saya masih sekarang tidak mengetahuinya. Anda mengendarai mobil mewah. Kamar pribadi mewah ini dipesan. Perbaiki pipa air. Apakah itu benar-benar menguntungkan? Ahai. Saya ingin menjadi rendah. Sepertinya saya tidak bisa menyembunyikannya sekarang. Selama bertahun-tahun. Sedikit uang. Membuka rumah, perusahaan perbaikan besar dan kecil. Orang-orang itu sekarang, mereka semua dari perusahaan. Tidak apa-apa hari ini. Datanglah ke membangun tim dan bersantai. Rasanya. Saya tidak tahu Gunung Tai lagi. Maka ini tuduhan. Saya akan meminta makanan ini hari ini. Peluang apa yang akan tersedia di masa depan? Kami akan bekerja sama lagi. Bagus. Berjalan pulang. Tuan Wang saya. Kinerja saya hari ini. Apakah Anda puas? Turunkan sahabatmu. Dobel. Dia hanya dilindungi dengan baik. Saat saya masih di sekolah, sederhananya, belum berubah. Jika tidak, Anda tidak akan mengingatnya, bertahun-tahun, berurusan dengan gadis baik seperti itu. Yang termudah, Lais apa yang saya katakan, dia percaya. Trik macam apa yang saya lakukan, dia akan melakukannya. Selama saya, blow the evil wind sedikit lagi, api kecil yang jahat. Bisakah dia melarikan diri? Istri. Suka itu. Benci. Terlalu terbuka. Jika saya hanya akan memakainya, Anda menonton sendirian. Itu. Menyukai. Suami. Suami. Tahap awal virus. Memang ada kemungkinan kesalahan diagnosis. Belum yakin. Apakah ini salah diagnosis? Saya tidak bisa membiarkan Ling Ling bawa kesempatan dengan saya. Saya terlalu lelah hari ini. Saya benar-benar tidak bisa tertarik. Atau mungkin hari lain. Suami. Bagaimana Anda baru ini? Selalu bersembunyi dariku. Ya atau tidak? Ada sesuatu yang terserah saya. Istri. Kamu percaya padaku. Tunggu besok. Saya akan memastikan untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Bagus. Saya mempercayai Anda. Tapi Anda akan besok. Anda harus membuat sulit untuk memberi saya kompensasi. Saya akan besok harus menyulitkan untuk memberi Anda kompensasi.
Aku tahu, saya salah paham. Tapi pria itu sama sekali tidak bersalah. Saya ingin percaya pada intuisi. Dia tidak murni untuk istri saya. Suami, jika Anda tidak mau, beritahu suami Anda. Setelah, bersikaplah patuh. Apakah Anda tahu? Istri. Suami, saya akan wawancara. Semoga sukses. Ingatlah untuk makan sarapan. Aku mencintaimu. Ayo, istriku. Bukankah dia istri Wang Ming? Bagaimana dia bisa datang ke sini? Kondisi ini telah memburuk. Obat yang akan saya resepkan untuk Anda. Apakah kamu sudah makan tepat waktu? Beberapa. Saya telah minum obat. Bagaimana dengan obat ini? Diresepkan untuk saya dengan dokter. Itu sama. Mungkinkah dia perlu meningkatkan dosis? Anda akan menjadi minggu depan. Mari kita periksa lagi. Oke. Terima kasih dokter. Chen Mo. Suami PSC kedua Bai Ling. Dia di sini untuk memeriksanya juga. Mungkinkah dia? Chen Mo, Anda melihat saya, kenapa kamu tidak berani menatapku? Itu bukan diriku sendiri, berkeliaran di luar, memiliki penyakit kotor. Padilannya, apakah Anda meragukan istri Anda? Saya tidak akan menebaknya. Saya harus memberitahu Bai Ling, T.N. Chen. Biarkan aku pergi. T.N. Chen. Perawat Liu. Hubungi Chen Mo segera. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk menemukannya. Dan bagaimana Anda melakukannya? Bahkan rekam medis pasien. Semua bisa dibuat kesalahan. Pergi dengan cepat. Diam. Kalau tidak, saya akan membuat Anda bodoh. Apakah Anda mendengar? Aku akan bertanya padamu. Apakah Anda menderita penyakit itu? Bagaimana dengan Wang Ming? Dia yang menginfeksi saya. Bajingan, kalian berdua orang kotor. Hei Bai Ling, kamu ada di mana? Bukankah saya mengatakannya? Saya dalam wawancara. Di mana kamu wawancara? Suami, Anda meragukan saya lagi. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda sekarang. Katakan padaku di mana kamu berada. Chen Mo, apakah Anda selesai? Bukankah kamu menjanjikanku, tidak ada lagi membatasi kebebasan saya? Ling Ling, ini akan memulai. Bai Ling, Anda dan Wang Ming lagi, terjerat bersama. Bai Ling, Anda dan Wang Ming lagi, terjerat bersama. Saya akan melakukan wawancara. Apa yang salah? Mari kita bicarakan saat Anda pulang. Halo. Suami saya memeriksa lagi. Saya percaya percayalah. Hasilnya tidak ada habisnya lagi. Sebagai orang luar, saya seharusnya tidak berbicara terlalu banyak, tapi berlagak. Suamimu terlalu gugup. Anda belum memikirkannya. Perceraian darinya. Perceraian. Suamiku, dia terlalu peduli padaku. Wawancara akan segera dimulai. Saya akan pergi untuk wawancara dulu. Hal-hal yang harus dilakukan di masa depan. Mari kita bicarakan nanti. Bagus. Aku akan bertanya padamu. Di mana Bai Ling? Saya benar-benar tidak tahu. Jangan paksa saya. Di perusahaan Wang Ming. Bai Ling. Siapa yang Anda cari? Pak, Bai Ling, keluar. Saya tahu Anda di dalam. Bai Ling, tuan-tuan, kami tidak membuat janji. Itu tidak diizinkan masuk. Bai Ling, keluarlah Bai Ling. Chen Mo. Ling Ling sedang wawancarai di dalam. Bisakah Anda membuat suara sedikit? Anda bajingan. Apakah Anda benar-benar berpikir saya adalah tas? Jangan bertarung lagi. Chen Mo. Kapan Anda akan membuat keributan? Wang Ming, apakah kamu baik-baik saja? Bai Ling, aku akan bertanya padamu. Apakah Anda dalam formulir pemeriksaan fisik telah melakukan sesuatu yang Anda ingin lakukan ini lagi terus? Menerus, mari kita percayaan. Anda sekarang untuk pria, ini saya akan menceraikan saya ya saya. Chen, mau Anda pikir seperti ini terus berjalan? Apakah ada? Artinya Anda lelah apakah? Anda tahu siapa dia ada? Masalah ini adalah hal yang ada pada teman sekelasnya yang ingin dia. Kenal dia untuk menemukan pekerjaannya dengan Anda. Masalah ini dengan Anda.
Masalah ini dengan masalah ini adalah masalah ini adalah masalah ini. Anda hanya ingin mengendalikan istri saya. Bawa dia ke mainan Anda. Cukup, Chenmo. Orang yang membawa saya ke mainan. Itu kamu. Anda mengontrol hidup saya. Selama saya keluar, Anda tidak nyaman. Wang Ming adalah teman sekelas saya. Apa yang salah? Dia adalah seorang pria dengan seorang istri. Anda membawa kami. Bayangkan siapa? Bai Ling, istri. Dengarkan aku, mereka. Mereka berpura-pura menjadi suami dan istri. Mereka melakukan semuanya hanya untuk mengatur satu set. Biarkan Anda menggali. Chenmo, Anda benar-benar delusi. Anda pikir semua orang sepertimu. Anda bilang saya. Bagus. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat siapa itu. Nama keluarga Wang. Apakah Anda berani pergi ke rumah sakit dengan saya? Apakah kamu sakit? Kenapa aku? Aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu. Karena kamu sakit, penyakit kotor. Saya menderita penyakit kotor. Ling Ling, suamimu gila. Chenmo, kamu gila. Jadi, Anda menarik saya hari itu, pemeriksaan fisik rumah sakit. Hanya untuk, Ling Ling, menjauhlah darinya. Apa? Chenmo, ternyata orang yang kotor adalah Anda. Anda adalah orang yang mengkhianati saya. Saya sangat mempercayai Anda, Tien Chen. Pencuri itu masih berteriak dengan sangat keras. Anda sangat berani. Ling Ling, pria seperti ini. Anda tidak akan mengambilnya dengan cepat. Anda menyimpannya untuk tahun baru. Kalian berdua. Penjaga keamanan. Biarkan aku pergi. Chenmo, Anda benar-benar mengecewakan saya. Ayo bercerai. Bai Ling, kembali. Bai Ling. Oh, berlaga. Suamimu. Itu hanya anjing gila. Anda harus menceraikannya dengan cepat. Benar. Saya tahu seorang spesialis, pengacara menangani kasus pernikahan. Pastikan untuk membiarkannya. Tinggalkan rumah dengan kemurnian. Wang Ming, apa yang sedang kamu lakukan? Perceraian hanyalah pembicaraan sesaat. Chenmo dan I. Lagi pula, ada 7 tahun cinta. Ling Ling, kamu gila. Dia menderita penyakit seperti itu. Anda masih mengikutinya. Apakah itu keluarga Chenmo? Kanan. Ada apa dengan Chenmo? Itu saja, tidak bisa menghubunginya. Hasil ulasan kami, keluar. Sangat menyesal, kami salah didiagnosis. Dia baik-baik saja. Tidak ada sifilis. Apa? Apa? Ling Ling. Siapa itu? Ah. Ayahku menelepon. Dia bertanya padaku kapan aku akan kembali. Sayangnya, saya tahu ayah. Saya akan kembali malam ini. Wang Ming, Anda mengirim saya kembali dulu. Ayah saya menungguku di rumah. Jam berapa ini? Pergi ke saya dan minum lagi. Tidak. Parkir pengemudi. Pengemudi. Parkir. Apa yang ingin Anda lakukan? Saya sudah lama meletakkan. Anda masih tidak bisa melupakan anjing gila itu. Anda tahu saya telah melakukan lebih dari 20 tahun. Bagaimana Anda melewatinya? Saya telah dalam 20 tahun terakhir. Aku sudah lama ingin bersamamu. Anda masih berbaring di sana, di tempat tidur pria itu. Hari ini, biarkan saya mencicipi Anda. Seperti apa rasanya? Anda tidak datang ke sini. Bagaimana Anda mengendarai mobil? Bos, gila dan gila. Anjing gila. Suami. UPS. Ah. Tidak bisa melakukan ini. Membunuh seseorang melanggar hukum. Suami. Istri. Anda bangun. Suami. Untungnya Anda ada di sana. Maaf. Aku salah menyalahkanmu. Istri. Tidak apa-apa jika Anda baik-baik saja. Ah. Itu semua salahku. Bertahun-tahun, itu semua suguhan. Saya, Anda tidak. Cukup peduli dan percaya bagaimana. Dengan mereka nanti, saya menyebut polisi. Dan yakin, itu tepat bagi saya dua. Teman sekelas Anda. Sama sekali tidak. Sama sekali orang. Yang serius mereka. Tidak hanya untuk Anda mulai sendirian. Saat ini, saya tidak. Tahu bagaimana Anda benar-benar tidak akan membuat Anda. Tidak akan ada yang merefleksikan dua orang yang harus saya jaga untuk waktu yang lama. Saya benar-benar akan merefleksikan dua orang, saya benar-benar akan
Merefleksikan dua orang ingin mencari pekerjaan. Saya benar-benar adalah usaha saya di penjara. Posisi akuntan yang hilang. Hal yang benar untuk profesi Anda, pergi saja ke tempat saya, pergi bekerja hari ini. Bagaimana dengan itu? Suami. Kami akan memiliki suami dan istri di masa depan. Emas yang menguntungkan. Suami, saya ingin seorang anak kali ini. Anda tidak punya alasan. Patuhi perintah.